व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एनुअल सैक्शन में आप पहुंच चुके हैं। उस जी नज़म है शेरबाज सिंह ढिलोरा जी जी इंग्लिश में है वो शेयर कर जा रहे हैं राइज फॉर फ्रीडम एंड जी अपने दर्शकों दी लिखतां एंड तुहाडे कमेंट। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो बड़ी इंस्पायरिंग नज़म है शेरबाज सिंह ढिल्लों जी दी राइज फॉर फ्रीडम। पर उस तो पहला असीं साडे वीर ऑब्जरवेशन सेंटर तो जिन्हां दी लिखत हमेशा ही बड़ी फुल ऑफ विजडम हुंदी है, वैल कनैक्टेड ने, जो इंटरनेशनल डिवेलपमेंट्स हो रही हैं उन्हां दे लई उन्होंने फतेह बुला के कहा कि हिंदू इंडियन स्टेट हैज़ मेड ए बनारसी प्रॉमिस विद यूनाइटेड स्टेट्स that they have no plans to join de-dollarization brigade while being a key BRICS member, and it's like a butcher promising not to kill any animals. बनारसी ठग ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। Now let's examine Indian promise on the scale of facts and actions. India has had 21 years since 2004 Indo-US nuclear deal to veer away from Russian arms export, but it has not. It had 21 years to build deeper strategic partnership with Washington, but it has not. It has only used America to grow Indian economy and get access to Western markets that would never open for India without Washington's geopolitical backing. India brought European French jets instead of American ones. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1991-92 ਕਲਿੰਟਨ ਟਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੈਂਚ ਜੈਟ ਕੀਤੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰੌਟ S-400 ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੀਓਟ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ। S-400 ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ Patriot air defense system है। India brought Iranian oil till it became untenable। Sanctions ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ईरान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ। Indian partnership with Israel, another well-known geopolitical leech on Washington's figurated bodies based on the fact that they want to have undue influence over American politics so that if needed, American politicians work against USA in Indian interests, just like sometime it happens in case of Israel। ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। India's local currency trade with countries like UAE, Russia and Maldives and trying to emulate similar deals in Africa's poorest countries. India's refusal to honor sanctions against Russia, especially Russian oil, and persistent profiteering at the expense of Ukrainian blood। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਚੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ UAE, ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ, ਜਿਵੇਂ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤਾ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਡਿੰਗ ਟਰੂਪਸ unofficially to fight Ukraine. The list just does not stop here. India's refusal to sign any military pact against US geopolitical opponents while being a major ally of BRICS tell us what we need to know about what side India has chosen or if they will support de-dollarization when time is right for them। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਬਲੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਹੌਕਿਸ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ US asked it to stop buying Russian oil also tells us what we need to know about India's impaired self-awareness
and its potential actions based on those incorrect assumptions ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਔਰ ਚੀਨ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। The only convergence that Americans thought US-India interest had was based on its use as geopolitical counterweight against China is also in front of the whole world, that even after getting serious military beatings from China in last decade, they have decided to kowtow in front of them. After all of this, believing India on its word that they won't challenge US dollar while it's a major member of BRICS is a fool's errand. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬੁਲਵਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਬੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬਿਲੀਵ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। What India actually plans is that they want American hegemony to fall so that they can further squander resources of a weaker USA। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗਲਬਾ ਘਟੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਸੂ ਵਾਂਗ ਚੰਬੜੇ। Unless Hindutva brigade is shown its rightful place, which is in the dustbin of history, they are a serious threat to American interests। ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਬਟ ਵਰਲਡ ਓਵਰ। ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਓਵਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਜ਼ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਕੂੜਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਔਰ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਮਨ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਬਲਾਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟ ਆਫ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੌਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮਦਰ ਔਰ ਯੰਗਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਧੀ ਸੀ, ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 90% ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਥੱਲਾ ਹੋਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਮ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਫੀਅਰਫੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਨ ਐਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਨ ਟੂ ਲਿਸਨ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਕਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਰੀਅਲੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਵਿਚ ਆਰ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫਾਈਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ by supporting in monetary terms as per my capacity
and sharing, putting status on online platforms of those who are talking of Khalsa Raj, what protection or suggestion can be expected in reference to Sikh historical context? ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਗਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਬੈਰ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਹੇੜੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ I would say I will take revenge at any cost because they hurted me a lot, and I have full trust on Guru Maharaj that he will provide me power, support and justice in any way because I love Guru Maharaj so much. Overall I am enjoying and also in peace from inside with Guru's place. फिर उन्होंने फतेह बुलाई, राज करेगा खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद, ऑल ट्रू गुरसिख जिंदाबाद। सो बाज सिंह खालसा जी, मेरा ख्याल है भी तुसी खुशकिस्मत हो, पर ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਨਮਾਲ ਫਿਰ ਅਗੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੂਰ ਕੋਇਨੂ ਜੀ, ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਐਂਡ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ, ਖਾਲਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸਰ ਐਂਡ ਮੈਮ, ਸਲਾਮ, ਵਾਟ ਏ program true. I am Pakistani Muslim Sayyid. I pray to Khalistan country Muslim Sikh Pai sir. You are a great man. बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी। परमिंदर जी भी और निहंग सिंह जी भी, गुरविंदर मान जी भी, सुखजीत सिंह जी भी, और फिर इसी तरह ये कहते हैं कि हलीमी खालसा राज, खालसान जिंदाबाद, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी और खालसा बीबी नीलम कौर जी नूं वाहिगुरू चढ़दी कला बख्शे, हर मैदान फतेह बख्शे, और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और गुरमीत सिंह जी भी, बलविंदर सिंह जी भी, और फिर इसी तरह हाँ जी कहते हैं कि पंजाब दे हर एक मसले का हल है आज़ादी। और इंद्रजीत सिंह संधू जी भी, सैयद अमजद नूर जी भी कहते 1947 च सिख पाकिस्तान नाल मिलदे ते पंजाब एक हुंदा वंडिया नहीं। हाँ जी, और सतनाम औजला जी भी, फिर नरिंदर सिंह जी, वी विल गेट खालिस्तान टुडे और टुमारो, जसवीर सिंह बराड़ जी भी, और राजविंदर कौर जी भी, और फिर इसी तरह पाल सिंह गरेवाल जी भी, और फिर इस तरह गुरदीप सिंह जी भी, नरिंदर सिंह जी भी, इंदर प्रीत सिंह जी भी, और कमलजीत सिंह कहते हैं कि रमनीश बिट्टूज स्टेटमेंट ब्रिंग बैक इन सिक्खी who converted in Christian has many targets, damage to diaspora sects, showing they against Christian and conflict in Jat and Dalit and more, so be ready. ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਔਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਹ BJP ਦਾ MP ਸੀ, ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਜੀ, ਅੰਪਾਇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ 10 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ 16 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, 17 ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ। ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਕੂਬ ਜੀ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਵਿਦ your family and friends at Pakistan Day Parade and coming Sunday in Manhattan। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੰਡੇ ਯਾਕੂਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੂਸ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਚ, ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਚ ਉਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਜੂਨ 84 ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਮੰਜ਼ਰ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਵੀ, ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ। ਐਂਡ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੰਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਛਣਕਾਟਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀ, PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਟੁਗੈਦਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਵੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ UK ਤੋਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਆਰਿਫ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ। ਸੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਫਰੀडम, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਫਰੀडम ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗਿਫਟ, ਇਟਸ ਅ ਫਾਈਟ। ਸਟੈਂਡ ਫॉर द ट्रूथ, ਸਟੈਂਡ ਫॉर द ਰਾਈਟ। ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। Freedom is not a gift, it's a fight. Stand for the truth, stand for the right. Mountains give water, but I am denied. My rivers are stolen, my people have cried. ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Mountains give water, but I am denied. My rivers are stolen, my people have cried. The air is polluted, the soul in chains, oppressors' poison runs in our veins. ਹਵਾ ਵੀ ਗੰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। The air is polluted, the soul in chains, oppressors' poison runs in our veins. The brain God has blessed me to reason to see is chained by the tyrant. Am I truly free? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰੈਂਟ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? They call me a terrorist just to kill, but truth burns brighter, stronger still. ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ, ਪਰ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The Satluj, my mother, once fed with pride, now weeps bloody tears, her soul crucified. Her flow is imprisoned, for freedom he denies. Turned back in anger, she groans as she cries. ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਂ ਪਾਖੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਪਾਇਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। The Satluj, my mother, once fed with pride, now weeps bloody tears, her soul crucified. ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਫਲੋ ਇਜ਼ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਰੀडम ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਡ ਬੈਕ ਇਨ ਐਂਗਰ, ਸ਼ੀ ਗਰੋਨਸ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਕਰਾਈਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਇਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ, 5 rivers weep, their cries of freedom cut so deep. ਪੰਜੋ ਦਰਿਆ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। oppressors are cowards, cruel and weak, their thrones will fall, their end we seek. ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਕਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਡੇਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे. So oppressors are cowards, cruel and weak, their thrones will fall, their end we seek. Awake, O people, break every wall, chains will be shattered, freedom will call. उठो लोको, awake, हर कंध ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ। No tyrant is mighty,
no empire tall. When voices unite, they surely will fall. Rise with the fire, rise with the song. Together we will end this torture, this wrong. Freedom is ours, let the world see. None shall be free till all are free. ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ ਉਸ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਟਾਰਚਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੀडम ਇਜ਼ ਆਵਰਸ, ਲੈਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸੀ। ਨਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਫਰੀ ਟਿਲ ਆਲ ਆਰ ਫਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੂਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਨੂਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ USA ਰਹਿ ਕੇ ਔਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਲਾਈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੂਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਈਵਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ IT ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਾਕਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਮਚ ਬਿਯੋਂਡ ਆਵਰ ਵੇਟ। ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫੇਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਅਰ, ਸੈਨੇਟਰਸ, ਦੂਸਰੇ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਅਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੇਟਲੀ ਆਇਆ, ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tverifu.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਨਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। TVRFU ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।